नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल यूट्यूब चैनल में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે एसपीसीसी में प्रकरण 4 सभ्यपद विषे अभ्यास करवानो छे। सभ्यपद प्रकरण 4 सभ्यपद में આપણે પહેલું एसपी में પહેલું प्रकरण है शेर अरजी मेळववी। शेर विषे આપણે વાત કરી હતી। પહેલું પ્રકરણ આપણે एसपी विभागનું છે शेर બહાર પાડવા, બીજું છે शेर फेरबदली, ત્રીજું ડિબેન્ચર અને ચોથું પ્રકરણ સભ્યપદ વિશે સમજવાનું છે। તો સભ્યપદમાં આપણે સભ્યપદ અને એની અર્થ અને વ્યાખ્યા, સભ્યપદનો અર્થ અને સભ્યપદની વ્યાખ્યા, પહેલા તો આપણે એની પ્રસ્તાવના જોઈએ, પછી સભ્યપદનો अर्थ अने व्याख्या। सभ्यपदनो अर्थ अने व्याख्या पछी छे सभ्यपद कोण मेळवी शके। सभ्यपद कोण मेळवी शके? सभ्यपद कोण मेळवी शके? बराबर, आना विषे आपणे चर्चा करवानी छे। सभ्यपद एटले शुं? डिबेन्चर पाठ पछी चौथुं प्रकरण छे सभ्यपद। कंपनीनी जामीनगीरीमां रोकाण करवा माटे जाहेर जनताने विज्ञापन पत्र द्वारा आमंत्रण आपवामां आवे छे। कंपनीनी जामीनगीरीमां रोकाण करवा माटे विज्ञापन पत्र द्वारा जाहेर जनताने आमंत्रण आपवामां आवे छे, जेना अनुसंधानमां कंपनीमां रोकाण करवा इच्छती व्यक्ति शेर खरीदवा माटेनी अरजी करे छे। कंपनीमां रोकाण करवा माटेनी व्यक्ति कंपनीमां रोकाण करवा माटेनी इच्छती व्यक्ति शेर खरीदवा माटे अरजी करे छे। ते शेर खरीदवा माटे शुं करे छे? अरजी करे। આપણે એ તો આપણે પહેલા પ્રકરણમાં જોયું હતું કે શેર ખરીદવા માટે શેરની અરજી કરવી પડે। કંપની આવેલી અરજી એકત્રિત કરી તેનું વર્ગીકરણ કરે છે। એ પણ આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું કે આવેલી અરજી છે એનું એકત્રીકરણ કરે છે, એને વર્ગીકરણ કરે। શેર ફાળવણી અંગેની નીતિ સંચાલક મંડળ શેર બજારના પ્રતિનિધિઓ સાથે પરામર્શ કરીને નક્કી કરે છે। હવે શેર બજારના પ્રતિનિધિઓ સાથે જ વાતચીત ચર્ચા વિચારણા કરીને નક્કી કરે છે। શેર ફાળવણી कार्य शेर फाळवणीनुं कार्य छे पूर्ण थया बाद जे अरजदारोना शेर मंजूर थया होय, जे अरजदार छे एना शेर जे मंजूर थया होय तेना नाम सभ्यपत्रकमां नोंधवामां आवे छे। एना नाम शेमां नोंधवामां आवे छे? सभ्यपत्रकमां। आ रीते तेओ कंपनीना सभ्य गणाय छे। पछी तेओ कंपनीना सभ्य गणाय छे। कंपनीना सभ्य केवी रीते गणाय? तो ए आपणे जोयुं हतुं, शेरनी फाळवणी शेरनी अरजी करवी, शेरनी अरजी एकत्रित करवी, पछी एनुं वर्गीकरण करवुं, पछी कंपनीना सभ्य बने। अन्य रीते पण कंपनीनुं सभ्यपद प्राप्त थई शके छे। अन्य रीते पण कंपनीनुं सभ्यपद आपणे प्राप्त करवुं होय तो अन्य रीते पण कंपनीनुं सभ्यपद प्राप्त थई शके छे। सभ्य थया बाद कंपनी तरफथी केटलाक अधिकारो प्राप्त थाय छे। आपणे सभ्य थई जाय पछी कंपनी तरफथी केटलाक अधिकारो प्राप्त थाय छे अने केटलीक फरजो पण अदा करवी पड़े छे अने पछी केटलीक फरजो पण अदा करवी पड़े छे। आ हती सभ्यपदनी प्रस्तावना। हवे छे सभ्यपदनो अर्थ अने व्याख्या। जे व्यक्तिनुं नाम लेखित संमति द्वारा अने शेर अरजी द्वारा कंपनीना सभ्यपत्रकमां नोंधेल होय ते कंपनीना सभ्य गणाय छे। जे व्यक्तिनुं नाम लेखित सम्मति द्वारा अथवा शेर अरजी द्वारा कंपनीना सभ्यपत्रकमां नोंधवामां आवे छे तेने सभ्यपद कहेवाय छे। जे व्यक्तिनुं नाम लेखित सम्मति द्वारा अथवा शेर अरजीना द्वारा कंपनीना सभ्यपत्रकमां नोंधवामां आवे तेने कंपनीना सभ्य गणाय छे। टूंकमां सभ्य थवा माटे सभ्यनी लेखित सम्मति अने तेनुं नाम सभ्यपत्रकमां होवुं ते आवश्यक छे। हवे कंपनीना सभ्य थवा माटे सभ्यनुं नाम सभ्यपत्रकमां होवुं आवश्यक छे, एटले जरूरी छे। हवे एनी व्याख्या जोईए आपणे।
કંપની ધારામાં આ આખો સભ્યપદનો અર્થ છે એની નીચે વિદ્યાર્થી મિત્રો અંડરલાઇન કરજો. ટેક્સ્ટ બુક પાના નંબર 119 સભ્યપદ, સભ્યપદનો અર્થ એની નીચે અંડરલાઇન કરજો. ફરી એક વખત, જે વ્યક્તિનું નામ લેખિત સંમતિ દ્વારા અથવા શેર અરજી દ્વારા કંપનીના સભ્યપત્રકમાં નોંધેલ હોય, એટલે કે શેર અરજી દ્વારા, લેખિત સંમતિ દ્વારા અને શેર અરજી દ્વારા કંપનીના સભ્યપત્રકમાં જેનું નામ નોંધેલ હોય તે કંપનીના શું ગણાય છે? એ કંપનીના સભ્ય ગણાય છે. ટૂંકમાં સભ્ય થવા માટે સભ્યની લેખિત સંમતિ અને તેનું નામ સભ્યપત્રકમાં હોવું જરૂરી છે. ટૂંકમાં સભ્ય થવા માટે સભ્યની લેખિત સંમતિ અને સભ્યપત્રકમાં નામ હોવું જરૂરી છે. હવે આવે છે સભ્યપદની વ્યાખ્યા. કંપની ધારામાં જણાવ્યા મુજબ જે વ્યક્તિએ કંપનીમાં આવેદનપત્રમાં સહી કરી સંમતિ થવા આપી હોય, કંપની ધારામાં જણાવ્યા અનુસાર જે વ્યક્તિએ આવેદનપત્રમાં સહી કરી લેખિત સંમતિ દ્વારા મંજૂરી આપી હોય, જે અન્ય વ્યક્તિએ કંપનીના સભ્ય થવા લેખિત સંમતિ આપી હોય તે કંપનીનો સભ્ય ગણાય. કંપની ધારા 2013માં જણાવ્યા મુજબ કંપનીના શેર ધારણ કરનાર વ્યક્તિ પોતાના શેર ડિપોઝિટરી પાસે પણ રાખી શકે છે. ફરી એક વખત, કંપની ધારા 2013માં જણાવ્યા મુજબ કંપનીના શેર ધારણ કરનાર વ્યક્તિ, જે વ્યક્તિ કંપનીના શેર ધારણ કરે છે તે વ્યક્તિ પોતાના શેર ડિપોઝિટરી પાસે પણ રાખી શકે છે. હવે તે વ્યક્તિ છે એ પોતાના શેર કોની પાસે રાખી શકે છે? ડિપોઝિટરી પાસે પણ રાખી શકે છે. આ શેરધારકના નામ કંપનીના સભ્યપત્રકમાં નોંધાયેલ ન હોવા છતાં ડિપોઝિટરીની નોંધમાં લાભાર્થી માલિક તરીકે દર્શાવેલ હોવાથી તે પણ કંપનીનો સભ્ય ગણાય છે. તે પણ કંપનીનો શું ગણાય છે? સભ્ય ગણાય. શું કામ? કે ડિપોઝિટરી નામ નોંધાયેલ હોવાથી. સભ્ય અને શેર હોલ્ડર. સભ્ય અને શેર હોલ્ડર વચ્ચેનો તફાવત આપણે આ કોર્સમાં નથી. સભ્ય અને શેર હોલ્ડર, પછી સભ્ય અને શેર હોલ્ડર વચ્ચેનો તફાવત આપણે કોર્સમાં નથી. હવે છે સભ્યપદ કોણ મેળવી શકે? સભ્યપદ કોણ મેળવી શકે? તો કે જીવંત વ્યક્તિ હોય એ સભ્યપદ મેળવી શકે. સભ્યપદ કોણ મેળવી શકે? એનો જવાબ છે જીવંત વ્યક્તિ. જીવંત વ્યક્તિ છે એ સભ્યપદ મેળવી શકે. પેઢીના ભાગીદારો, પેઢીના ભાગીદારો, હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબ, હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબ, ટ્રસ્ટ, ટ્રસ્ટ છે, પછી વિદેશી વ્યક્તિ, સભ્યપદ કોણ મેળવી શકે? તો કે વિદેશી વ્યક્તિ અને સંયુક્ત શેર ધરાવનાર. સંયુક્ત શેર ધરાવનાર આટલા લોકો છે એ કંપનીનું સભ્યપદ મેળવી શકે. કંપની એ કાયદા દ્વારા અસ્તિત્વમાં આવેલી કૃત્રિમ વ્યક્તિ છે. કંપની એ કાયદા દ્વારા અસ્તિત્વમાં આવેલી કૃત્રિમ વ્યક્તિ છે, જે કાયદા દ્વારા જીવંત વ્યક્તિ જેવા અધિકાર ભોગવે છે. કાયદા દ્વારા જીવંત વ્યક્તિ દ્વારા તે અધિકાર ભોગવે છે. કાયદાની દ્રષ્ટિએ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ તેમજ વ્યક્તિત્વ ધરાવ કોઈ પણ એકમ કંપનીનું સભ્યપદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ અંગે કંપનીના નિયમનપત્રની જોગવાઈનું પાલન થવું જરૂરી છે, જે આપણે આગળ જોયું હતું. કંપનીનું સભ્યપદ મેળવવા માટેની નીચેની વ્યક્તિ કે સંસ્થાનો સમાવેશ થાય છે. કંપનીનું સભ્યપદ મેળવવા માટે નીચેની વ્યક્તિ કે સંસ્થાનો સમાવેશ થાય છે. જીવંત વ્યક્તિ, હવે જીવતી વ્યક્તિ હોય એ જ કંપનીનું સભ્યપદ મેળવી શકે. એનું જ નામ કંપનીના સભ્યપત્રકમાં નોંધાવવામાં આવે છે. કંપનીનું સભ્યપદ એ વ્યક્તિ અને કંપની વચ્ચેના કરાર દ્વારા મળે છે. કંપનીનું સભ્યપદ કેવી રીતે મળે? વ્યક્તિ અને કંપની વચ્ચેના કરાર દ્વારા. ભારતીય કરારના કાયદા મુજબ કરાર કરવા માટે સમર્થ એવી કોઈ પણ જીવંત વ્યક્તિ સભ્ય બની શકે છે. ભારતીય કરારના કાયદા મુજબ
કરાર કરવા માટે સમર્થ એવી કોઈ પણ વ્યક્તિ જીવંત વ્યક્તિ બની શકે છે, કોઈ પણ જીવંત વ્યક્તિ સભ્ય બની શકે છે. જે વ્યક્તિ કરાર કરવા અસમર્થ છે, જે વ્યક્તિ કરાર કરવા અસમર્થ છે તેવી વ્યક્તિ સભ્ય બની શકે નહીં. જે વ્યક્તિ કરાર કરી શકે તેમ નથી તે વ્યક્તિ સભ્ય બની શકે નહીં. દાખલા તરીકે સગીર, નાદાર, અસ્થિર મગજવાળી વ્યક્તિ. અસ્થિર મગજવાળી વ્યક્તિ છે, નાદાર જાહેર થયેલી વ્યક્તિ છે, એ વ્યક્તિ સભ્યપદ મેળવી શકે નહીં. ભારતીય કાયદા મુજબ કેટલાક સંજોગોમાં સગીરની બાબતમાં અપવાદ સ્વીકારવામાં આવ્યો હોવાથી તે કંપનીનો સભ્ય બની શકે છે. હવે પેઢીના ભાગીદારો. ભાગીદારી પેઢી કાયદાની દ્રષ્ટિએ વ્યક્તિ ન હોવાથી, ભાગીદારી પેઢી છે કાયદાની દ્રષ્ટિએ વ્યક્તિ ન હોવાથી તે સભ્ય બની શકે નહીં, પરંતુ પેઢીના ભાગીદારો વ્યક્તિગત રીતે અથવા સંયુક્તપણે કંપનીનું સભ્યપદ મેળવી શકે છે. પેઢીના ભાગીદારો જીવંત વ્યક્તિ મેળવી શકે, નાદાર કે અસ્થિર જાહેર થયેલી વ્યક્તિ ન મેળવી શકે. બીજો પોઈન્ટ છે પેઢીના ભાગીદારો. ભાગીદારી પેઢી કાયદાની દ્રષ્ટિએ વ્યક્તિ ન હોવાથી, હવે ભાગીદારી પેઢી છે એ વ્યક્તિ નથી, એક કરતાં વધારે લોકો છે, તો પરંતુ પેઢીના ભાગીદારો વ્યક્તિગત રીતે, હવે ભાગીદારો છે વ્યક્તિગત રીતે અથવા સંયુક્ત રીતે કંપનીનું સભ્યપદ મેળવી શકે છે. હવે ભાગીદારી પેઢી કાયદાની દ્રષ્ટિએ વ્યક્તિ નથી, પણ પેઢીના ભાગીદારો વ્યક્તિગત રીતે અથવા સંયુક્તપણે કંપનીનું સભ્યપદ મેળવી શકે છે. હવે હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબ. હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબમાં માત્ર કુટુંબનો કર્તા, હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબ એટલે કુટુંબનો કર્તા છે પોતાના કે સંયુક્ત નામે શેર ખરીદવાનું કંપનીનું સભ્યપદ મેળવી શકે છે. હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબ છે એમાં કંપનીનો કર્તા, કંપનીમાં કુટુંબમાં માત્ર કુટુંબનો કર્તા એટલે કુટુંબમાં જે ઘર ચલાવનાર હોય, મોભી હોય, એ પોતાના કે સંયુક્ત નામે શેર ખરીદીને પોતાના કંપનીનું સભ્યપદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ટ્રસ્ટ. નવા કંપની ધારા મુજબ કોઈ પણ ટ્રસ્ટ, નવા કંપની ધારા મુજબ છે એ કોઈ પણ ટ્રસ્ટ કંપનીના શેર ખરીદીને સભ્ય બની શકે છે. હવે નવા કંપની ધારા મુજબ કોઈ પણ ટ્રસ્ટ છે કંપનીના શેર ખરીદી લે છે અને સભ્ય બની શકે છે અને સભ્યપદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ટ્રસ્ટ છે એ નવી કંપની ધારા મુજબ ટ્રસ્ટ કંપનીના શેર ખરીદીને સભ્ય બની શકે છે અને તે સભ્યપદ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. વિદેશી વ્યક્તિ. અન્ય દેશની કોઈ પણ વ્યક્તિ ભારતીય કંપનીના શેર ધારણ કરી સભ્ય બની શકે છે. વિદેશી વ્યક્તિ એટલે અન્ય દેશની કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, અન્ય દેશની, બીજા દેશની કોઈ પણ વ્યક્તિ ભારતીય કંપનીના શેર ધારણ કરી, ભારતીય કંપનીના શેર ધારણ કરે છે પછી તે સભ્ય બની શકે છે. પરંતુ જ્યારે ભારતમાં યુદ્ધકાલીન પરિસ્થિતિ કે કટોકટી જાહેર થાય, ભારતમાં યુદ્ધકાલીન પરિસ્થિતિ જાહેર થાય કે કટોકટી જાહેર થાય ત્યારે તે વ્યક્તિ દુશ્મન દેશની હોય તો તેનું સભ્યપદ અને કંપની તરફથી મળતા હકો સ્થગિત કરવામાં આવે છે. અન્ય દેશની કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ ભારતીય કંપનીના શેર ધારણ કરી સભ્ય બની શકે, પરંતુ જ્યારે ભારતમાં યુદ્ધકાલીન પરિસ્થિતિ કે કટોકટી જાહેર થાય ત્યારે વ્યક્તિ દુશ્મન દેશની હોય, તે વ્યક્તિ એ બીજા દેશની હોય, એ આપણા દુશ્મન દેશની હોય તો તેનું સભ્યપદ અને કંપની તરફથી મળતા હકો સ્થગિત કરવામાં આવે છે. એ જ દેશ જો આપણો દુશ્મન બને તો એને કંપનીના મળતા હકો સ્થગિત કરવામાં આવે છે. સ્થગિત એટલે ત્યાંથી રોકવામાં આવે છે. સંયુક્ત શેર ધરાવનાર. જ્યારે હવે વિદેશી વ્યક્તિ, આપણે વિદેશી વ્યક્તિ, હવે સંયુક્ત શેર ધરાવનાર, અને પછી છે કંપની, અને પછી છે અન્ય સંસ્થાઓ. સંયુક્ત શેર ધરાવનાર, પછી કંપની અને પછી અન્ય સંસ્થાઓ. સંયુક્ત શેર ધરાવનાર, જોઈન્ટ હોલ્ડર ઓફ શેર. જ્યારે બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિ સંયુક્ત નામે કંપનીના શેર ખરીદે, બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિ છે એ સંયુક્ત નામે શેર ખરીદે ત્યારે કંપનીના સભ્યપત્રકમાં સંયુક્ત નામ લખવામાં આવે છે. ત્યારે કંપનીના સભ્યપત્રકમાં સંયુક્ત નામ લખવામાં આવે છે. જેમના નામ સભ્યપત્રકમાં દર્શાવેલા હોય તેમની વ્યક્તિગત અને સંયુક્ત જવાબદારી ઉદ્ભવે છે. હવે એના નામ જ્યારે સભ્યપત્રકમાં દર્શાવેલા હોય ત્યારે એની વ્યક્તિગત અથવા તો સંયુક્ત બંને જવાબદારી ઉદ્ભવે છે. વહીવટી સરળતા ખાતર જેનું નામ પ્રથમ હોય, વહીવટી સરળતા ખાતર જેનું નામ પ્રથમ હોય તેનું નામ કંપની પત્ર વ્યવહાર કરે છે.
તેના નામે કંપની પત્ર વ્યવહાર કરે. નોટિસ, ડિવિડન્ડ વોરંટ, પરિપત્ર, દસ્તાવેજ, શેર પ્રમાણપત્ર આ બધા જ એના સરનામે મોકલાવે છે. સંયુક્ત નામ હોય એના નામે જે ડિવિડન્ડ વોરંટ છે, પરિપત્ર છે, દસ્તાવેજી એના નામે મોકલાવે. કેમ કે વહીવટી સરળતા ખાતર જેનું નામ પ્રથમ હોય, હવે સંયુક્ત રીતે શેર ધરાવતા હોય પછી વહીવટી માટે તો બધાના નામે કાંઈ મોકલાવાય નહીં, પણ જે પ્રથમ નામ હોય સંયુક્ત શેર ધરાવતા હોય જેનું પ્રથમ નામ હોય એના નામે જ બધું મોકલાવાય છે. એના નામે એના સરનામે શેર પ્રમાણપત્ર તેના જ સરનામે મોકલાવાય, દસ્તાવેજ તેના સરનામે મોકલાવાય, શેર વોરંટ, ડિવિડન્ડ, નોટિસ. હવે છે કંપની. કંપની કાયદા દ્વારા અસ્તિત્વમાં આવેલી અલગ અલગ અને સ્વતંત્ર કૃત્રિમ વ્યક્તિત્વ હોવાથી સભ્યપદ મેળવી શકે છે. કંપની પોતાના નિયમનપત્ર અનુસાર બીજી કંપનીનું સભ્યપદ મેળવી શકે છે. નિયમનપત્રની જોગવાઈ અનુસાર કંપની છે એ બીજા કંપનીનું સભ્યપદ મેળવી શકે છે, જેમાં નીચેની જોગવાઈનું પાલન થવું જરૂરી છે. કઈ કઈ જોગવાઈનું પાલન થવું જરૂરી છે? તો કે નંબર 1, કંપની પોતાના નિયમનપત્રના અનુસંધાનમાં જ અન્ય કંપનીનું સભ્યપદ મેળવી શકે છે. કંપની પોતાના નિયમનપત્રના અનુસંધાનમાં, એટલે કંપની છે એ પોતાના નિયમનપત્રના અનુસંધાનમાં જ અન્ય કંપનીનું સભ્યપદ મેળવી શકે છે. ગૌણ કંપની તેની શાસક કંપનીનું સભ્યપદ ન મેળવી શકે. હવે બીજી કંપની છે તેની શાસક કંપનીનું સભ્યપદ મેળવી શકે નહીં, પરંતુ નીચે જણાવેલ અપવાદરૂપ સંજોગોમાં, હવે અપવાદરૂપ સંજોગોમાં તે કંપની શાસક કંપનીનું સભ્યપદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એ શાસક કંપનીમાં કોઈ સભ્યનું અવસાન થાય અને ગૌણ કંપની કાયદેસરના પ્રતિનિધિ તરીકે શેર ધારણ કરે ત્યારે, કોઈનું અવસાન થાય ત્યારે, ગૌણ કંપની કોઈ પણ સભ્યના ટ્રસ્ટી તરીકે હોદ્દો ધરાવતી હોય અથવા આ ટ્રસ્ટમાં કોઈ પણ હિત સંબંધ ન હોય ત્યારે, આ કાયદાના અમલ પહેલાં કોઈ ગૌણ કંપની શાસક કંપનીનું સભ્યપદ મેળવ્યા બાદ તે કંપની વચ્ચે સંબંધ સ્થાપિત થયો હોય ત્યારે, આ ત્રણ જે અપવાદરૂપ છે ત્યારે ગૌણ કંપની તેની શાસક કંપનીનું સભ્યપદ ન મેળવી શકે, પરંતુ આ અપવાદ મુજબ તે ગૌણ કંપની સભ્યપદ મેળવી શકે છે. અન્ય સંસ્થા, અધર ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, સરકારી કાયદા મુજબ નોંધાયેલી સરકારી મંડળી. સરકારી કાયદા મુજબ નોંધાયેલી સહકારી મંડળી છે એ અન્ય કાયદા હેઠળ નોંધાયેલી સંસ્થા પોતાના બંધારણની જોગવાઈ અનુસાર કંપનીના શેર ખરીદીને સભ્ય બની શકે છે. ફરી એક વખત, સહકારી કાયદા મુજબ નોંધાયેલી સહકારી મંડળી કે અન્ય કાયદા હેઠળ નોંધાયેલી મંડળી, નોંધાયેલી સંસ્થા, સરકારી કાયદા મુજબ નોંધાયેલી સંસ્થા કે અન્ય કાયદા મુજબ નોંધાયેલી સંસ્થા પોતાના બંધારણની જોગવાઈ અનુસાર કંપનીના શેર ખરીદીને સભ્ય બની શકે છે. સભ્ય કોણ મેળવી શકે તે આપણે જોયું. હવે છે સભ્ય સભ્યપદ મેળવવાની રીત. સભ્યપદ મેળવવાની રીતો. સભ્યપદ મેળવવાની રીતો. સભ્યપદ કેવી રીતે મેળવી શકે? આવેદનપત્રમાં સહી દ્વારા, શેર ફાળવણી દ્વારા, શેર ફેરબદલી દ્વારા, કાયદાકીય હસ્તાંતર દ્વારા, અવેજ તરીકે મેળવેલ શેર દ્વારા, સભ્ય તરીકેનો ખોટો દેખાવ કરીને અને ત્યાગપત્રનો ઉપયોગ કરીને, રૂપાંતરપાત્ર ડિબેન્ચર ધારક દ્વારા, સ્વેટ ઇક્વિટી શેર દ્વારા. આવી રીતે સભ્યપદ મેળવી શકીએ છીએ આપણે. હવે સભ્યપદ મેળવવાની રીત. કંપનીના શેર ધારણ કરનાર દરેક વ્યક્તિ, કંપનીના શેર ધારણ કરનાર દરેક વ્યક્તિ જેનું નામ સભ્યપત્રકમાં નોંધાયેલ હોય, જેનું નામ સભ્યપત્રકમાં નોંધાયેલ હોય તે સભ્ય ગણાય છે. તે શું ગણાય છે? સભ્ય ગણાય છે. કંપનીનું સભ્યપદ મેળવવા માટે જુદી જુદી રીતો નીચે મુજબ છે. કંપનીનું સભ્યપદ મેળવવા માટે જુદી જુદી રીતો છે જે નીચે મુજબ છે. આવેદનપત્રમાં સહી દ્વારા.
કંપનીના આવેદનપત્રની સ્થાપનાની કલમમાં સહી કરનાર વ્યક્તિ, આવેદનપત્રની સ્થાપનાની જે કલમ છે, મૂડીની કલમ, સ્થાપનાની કલમ, એમાં સ્થાપનાની કલમમાં જે વ્યક્તિ સહી કરે એ સહી કરનાર વ્યક્તિ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવી આપોઆપ સભ્ય બને છે. એટલે કે સ્થાપનાની કલમમાં નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવી તે વ્યક્તિ આપોઆપ સભ્ય બને છે. કંપનીમાં સભ્ય થવા માટે સભ્યની લેખિત સંમતિ અથવા સભ્યપત્રકમાં નામ હોવું પૂર્વ શરત છે. કંપનીમાં સભ્ય થવા માટે સભ્યની જે લેખિત સંમતિ હોવી જરૂરી છે. તેમ છતાં સ્થાપનાની કલમમાં સહી કરનારને આ શરત લાગુ પડતી નથી. સ્થાપનાની કલમ છે તેમાં સહી કરનારને આ શરત લાગુ પડતી નથી. બીજું છે શેર ફાળવણી દ્વારા. કંપની વિજ્ઞાપન પત્ર દ્વારા જાહેર જનતાને શેર ભરવા માટે આમંત્રણ આપે છે. ત્યારે અનુસંધાનમાં ત્યારે વ્યક્તિ શેર ખરીદવા માટે અરજી કરે. આપણે અરજીની વિધિમાં જોયું હતું, શેર બહાર પાડવાની વિધિમાં જોયું હતું કે ત્યારે કંપની જ્યારે જેના અનુસંધાનમાં વ્યક્તિ જ્યારે શેર ખરીદવા માટે અરજી કરે છે ત્યારે એ અરજી મંજૂર થાય ત્યારે એ અરજદારનું નામ સભ્યપત્રકમાં નોંધવામાં આવે છે. પરિણામે તે કંપનીનો સભ્ય બને છે અને સભ્યપદ પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે સભ્યપદમાં કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરીએ તો કે તો સ્થાપનાની કલમ દ્વારા વાત કરી, બીજી છે શેર ધારક છે એ શેર અરજી કરે, શેર ખરીદવા માટે શેર અરજી કરે છે, પછી અરજી કરીને એને અરજદારનું નામ સભ્યપત્રકમાં નોંધવામાં આવે છે. એવી રીતે એ સભ્યપદ પ્રાપ્ત કરે છે. શેર ફેરબદલી દ્વારા, પછી આપણે શેર ફેરબદલી જોયું હતું. જ્યારે કોઈ શેર હોલ્ડર પોતાના શેર અન્ય વ્યક્તિને વેચે ત્યારે શેર ફેરબદલીની વિધિને અનુસરીને ખરીદનાર વ્યક્તિ કંપનીનું સભ્યપદ મેળવે છે. પછી જે વ્યક્તિ શેર ખરીદે છે એ વ્યક્તિ કંપનીનું સભ્યપદ મેળવે છે. આવી શેર ફેરબદલી કંપની ધારાની જોગવાઈ અને કંપનીના નિયમનપત્રને આધીન કરી શકાય છે. નિયમનપત્રની જોગવાઈ અનુસાર આ વિધિ થાય છે. કાયદાકીય હસ્તાંતર દ્વારા ડિબેન્ચર પાઠમાં આવ્યું હતું. જ્યારે કોઈ શેર હોલ્ડરનું અવસાન થાય કે નાદાર કે અસ્થિર મગજનો જાહેર થાય ત્યારે કાયદાકીય પ્રક્રિયા દ્વારા ફરજિયાત ફેરબદલી આવશ્યક છે. આવા સંજોગોમાં તેનો વારસદાર કે કાયદેસરના પ્રતિનિધિ સભ્ય બને છે. પછી આવા સંજોગો ઊભા થાય ત્યારે તેનો વારસદાર કે કાયદેસરના પ્રતિનિધિ સભ્ય બને છે. પરિણામે તેનું નામ સભ્યપત્રકમાં દાખલ થતાં સભ્યપદ મેળવે. પરિણામે તેનું નામ સભ્યપત્રકમાં દાખલ થાય છે. કાયદાકીય પ્રક્રિયા દ્વારા થતી ફેરબદલી માટે કંપની સમક્ષ પોતાના અધિકારો પત્રો રજૂ કરવા પડે છે. કાયદાકીય પ્રક્રિયા દ્વારા થતી ફેરબદલી માટે કંપની સમક્ષ પોતાના અધિકાર પત્ર છે એ રજૂ કરવા પડે છે. અવેજ તરીકે મેળવેલ શેર દ્વારા કંપની અસ્તિત્વમાં આવે અને ધંધો શરૂ કરે ત્યાં સુધીમાં અનેક નિષ્ણાંત વ્યક્તિની સેવા લેવી જરૂરી બને છે. અવેજ તરીકે મેળવેલ એટલે કંપની અસ્તિત્વમાં આવે, ધંધો શરૂ કરે અહીંયા સુધીમાં તો આપણે કેટલાયની સલાહ લેવી પડે. આવી સેવા આપનાર વ્યક્તિઓની તેમની સેવા કે કામગીરીના મહેનતાણા બદલ પૂર્ણ ભરપાઈ થયેલા શેર કંપની અવેજમાં આપે છે. ત્યારે શેર કંપની છે એ અવેજમાં આપે. ક્યારે કે પૂર્ણ ભરપાઈ થઈ ગયેલા હોય શેર એ કામગીરીના મહેનતાણા બદલ. પરિણામે તે વ્યક્તિનું નામ સભ્યપત્રકમાં નોંધવામાં આવે છે અને સભ્યપદ મેળવે છે. કંપની જ્યારે સ્થાપવામાં આવે, અસ્તિત્વમાં આવે છે, ધંધો શરૂ કરે એ પહેલાં આપણે કેટલાયની સલાહ લેવી પડે છે. એને કંપની મહેનતાણા બદલ ભરપાઈ થયેલા શેર કંપની અવેજમાં આપે, પૂર્ણ ભરપાઈ થઈ ગયા હોય એ શેર કંપની એને અવેજમાં આપે, એનું નામ સભ્યપત્રકમાં ચડે, એને સભ્યપદી મેળવે છે. સભ્ય તરીકેનો ખોટો દેખાવ કરીને જ્યારે કોઈ સભ્ય પોતાના શેર અન્યને વેચે ત્યારે તેના સભ્યપદનો અંત આવે. જ્યારે કોઈ શેર છે એ શેર હોલ્ડર શેરધારક છે એ પોતાના શેર બીજાને વેચે ત્યારે એના સભ્યપદનો તો અંત આવે છે. એની પાસે સભ્યપદ ન હોવા છતાં તે કંપનીના સભ્યપત્રકમાં નામ ચાલુ રહેવા દે. હવે એની પાસે તો સભ્યપદ નથી તો એ કંપનીમાં એનું નામ ચાલુ રહેવા દે, પોતે સભ્ય છે એવો દેખાવ કરે, આભાસી વર્તન દ્વારા સભ્ય તરીકેના હકનો ઉપયોગ કરે. પરિણામે સભ્ય તરીકેની જવાબદારી ઉદ્ભવે ત્યારે વર્તમાનમાં તે સભ્ય નથી તેવી દલીલ કરે તે માન્ય ગણાતી નથી. કારણ કે કાયદાની દ્રષ્ટિએ તેને સભ્ય તરીકેના હક નથી મળતા. કાયદાની દ્રષ્ટિએ એ પોતાના શેર બીજાને વેચી દે છે એટલે એને હક મળતા નથી, પરંતુ સભ્ય તરીકે તે જવાબદાર બને છે. ત્યાગપત્રનો ઉપયોગ કરીને વર્તમાન શેરહોલ્ડરને હકના શેર ખરીદવા માટે
મળેલ હકનો સંપૂર્ણ કે આંશિક રીતે અન્યની તરફેણમાં જતો કરે ત્યારે ત્યાગપત્રનો ઉપયોગ કરે છે. વર્તમાન શેર હોલ્ડર જે અત્યારે શેર હોલ્ડર છે તે હકના શેર ખરીદવા માટે પોતાને મળેલ હક બીજાને સોંપે, અન્ય તરફેણમાં જતો કરે ત્યારે એને ત્યાગપત્ર કહેવાય. તો ત્યાગપત્રના આધારે જે વ્યક્તિનું નામ દર્શાવેલ હોય, ત્યાગપત્રના આધારે જે વ્યક્તિને એને શેર આપ્યા હોય એનું નામ સભ્યપત્રકમાં નોંધવામાં આવે છે. કંપની તેને માન્ય કરી સભ્યપત્રકમાં નામ નોંધે છે અને એનું સભ્યપદ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાગપત્ર દ્વારા. રૂપાંતર પર ડિબેન્ચર ધારક દ્વારા જે ડિબેન્ચર ધારક પાસે રૂપાંતરપાત્ર ડિબેન્ચર છે અને નિશ્ચિત મુદતે નક્કી કરેલા સમયે ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર પામે ત્યારે એનું ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર કરે ત્યારે તે ડિબેન્ચર ધારક ઇક્વિટી શેર ધારણ કરવાથી સભ્ય બને છે. હવે ડિબેન્ચર ધારક છે એ ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર કરી નાખે નક્કી કરેલા સમયે ત્યારે એને સભ્યપદ પ્રાપ્ત થાય છે. રૂપાંતર પારક અને ડિબેન્ચરનું ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર. શ્વેત ઇક્વિટી શેર દ્વારા કંપની તેના સંચાલકો, કર્મચારીઓ અને વિશિષ્ટ જ્ઞાન ધરાવતા કર્મચારીઓને વટાવથી અથવા રોકડ સિવાયના અવેજથી જે શેર ફાળવે છે, વટાવથી અથવા અવેજથી જે શેર ફાળવે તેને શ્વેત ઇક્વિટી શેર કહેવાય. હવે શ્વેત ઇક્વિટી શેર કોને કહેવાય એની તમને વ્યાખ્યા પૂછે અથવા એક માર્કમાં પૂછે તો તમે લખી શકો કે જે ડિબેન્ચર ધારક પાસે રૂપાંતર પાત્ર જે કંપની તેના સંચાલકો, કર્મચારીઓ અને વિશિષ્ટ જ્ઞાન ધરાવતા કર્મચારીઓને વટાવથી કે રોકડ સ્વરૂપે જે અવેજથી શેર ફાળવે છે તેને શ્વેત ઇક્વિટી શેર કહેવાય છે. કંપની તેના સંચાલકો, કર્મચારીઓ અને વિશિષ્ટ જ્ઞાન ધરાવતા કર્મચારીઓને વટાવથી અથવા રોકડ સિવાયના અવેજથી જે શેર ફાળવે છે તેને શ્વેત ઇક્વિટી શેર કહેવાય. આ પ્રકારના શેરધારકનું નામ સભ્યપત્રકમાં નોંધે કરવાથી સભ્યપદ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ પ્રકારના સભ્યોનું નામ, શેરધારકનું નામ સભ્યપત્રકમાં નોંધ કરવામાં આવે છે. એના પછી છે સભ્યપદનો અંત. સભ્યપદનો અંત કેવી રીતે લાવી શકાય છે? સભ્યપદનો અંત. જ્યારે કંપનીના સભ્યપત્રકમાંથી સભ્યનું નામ રદ થાય ત્યારે તે વ્યક્તિના સભ્યપદનો અંત આવે છે. જ્યારે કંપનીના સભ્યપત્રકમાંથી એનું નામ કાઢી નાખવામાં આવે ત્યારે સભ્યપદનો શું આવે? અંત આવે. આ અંગેના વિવિધ સંજોગો નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય. કેવી રીતે? તો કે શેર ફેરબદલી દ્વારા, કાયદાકીય હસ્તાંતર દ્વારા, શેર જપ્તી દ્વારા, શેર લિયનના હકનો ઉપયોગ કરે ત્યારે. આ બધું આપણે પહેલા પ્રકરણમાં જોયું હતું. શેર જપ્તી એટલે શું, શેર લિયન એટલે શું, રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેરના નાણાં પરત કરે ત્યારે, શેર વેચણી રદ કરવામાં આવે ત્યારે, કંપની સમેટી લેવામાં આવે ત્યારે અને કંપનીના સંયોજન અથવા જોડાણ દ્વારા સભ્યપદનો અંત આવે છે. શેર ફેરબદલી દ્વારા કંપનીનું સભ્યપદ, પહેલું પોઈન્ટ છે શેર ફેરબદલી દ્વારા. પછી છે કાયદાકીય હસ્તાંતર દ્વારા. ત્રીજું છે શેર જપ્તી દ્વારા. શેર જપ્તી દ્વારા. પછી છે શેર લિયનના હકનો ઉપયોગ કરે ત્યારે. શેર લિયનના હકનો ઉપયોગ કરે ત્યારે. પછી છે રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેરના નાણાં. રિડીમેબલ
પ્રેફરન્સ શેરના નાણાં રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેરના નાણાં પરત કરે ત્યારે રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેરના નાણાં પરત કરે ત્યારે શેર વેચણી રદ કરાવે ત્યારે શેર વહેંચણી રદ કરે ત્યારે કંપની સમેટી લેવામાં આવે ત્યારે કંપની સમેટી લેવામાં આવે ત્યારે કંપનીઓના સંયોજન દ્વારા હવે ફરી એક વખત જોશું આપણે સભ્યપદનો અંત શેરફેર બદલી દ્વારા કંપની સભ્યના પોતાના તમામ શેર અન્ય કોઈ વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓને વેચે ત્યારે શેર બદલી પ્રક્રિયાને આધારે શેર વેચનારનું નામ સભ્યપત્રકમાંથી રદ થાય. શું કામ? એને શેરની ફેરબદલી કરી નાખી એટલે પોતાનું નામ રદ થાય છે. એ રીતે ખરીદનાર પરિણામે વેચનારના સભ્યપદનો અંત આવે છે. જેને શેર વેચ્યા છે એના સભ્યપદનો અંત આવે છે. શેર ફેરબદલી દ્વારા કાયદાકીય હસ્તાંતર દ્વારા જ્યારે કોઈ સભ્યનું અવસાન થાય, નાદાર કે અસ્થિર મગજનો જાહેર થાય ત્યારે કાયદાની પ્રક્રિયા દ્વારા શેરના માલિકી કે તેના કાયદેસરના પ્રતિનિધિને મળે છે. પરિણામે મૂળ સભ્યના સભ્યપદનો અંત આવે છે. જે વ્યક્તિ અસ્થિર મગજનો જાહેર થાય કે અવસાન થાય એના સભ્યપદનો અંત આવે છે. શેર જપ્તી દ્વારા કંપનીએ શેર પરના હપ્તા મંગાવ્યા હોય, કંપની શેર પર હપ્તા મંગાવે અને નિયત મુદતમાં શેર હોલ્ડર પોતાની હપ્તાની રકમ ન ભરે તો યોગ્ય કાર્યવાહી તેના શેર જપ્ત કરવામાં આવે. એને નોટિસ મોકલે, પછી એના શેર જપ્ત કરવામાં આવે. પરિણામે તે શેર હોલ્ડરનું નામ સભ્યપત્રકમાંથી રદ કરવામાં આવે છે. શેર લિયનના હકનો ઉપયોગ કરે ત્યારે કંપનીના નિયમનપત્રમાં શેર લિયન અંગેની જોગવાઈ હોય, શેર લિયનની જોગવાઈ હોય નિયમનપત્રમાં, અને કંપની પોતાની લેણી રકમ વસૂલ કરવા માટે શેર હોલ્ડરને નોટિસ આપે છે. પોતાની લેણી નીકળતી હોય રકમ, પોતાની રકમ એને શેર હોલ્ડર પાસેથી લેવાની હોય તો એ શેર હોલ્ડરને નોટિસ આપે. જ્યારે કંપની શેર લિયનના હકનો ઉપયોગ કરી પોતાનું લેણું વસૂલ કરવા શેર હોલ્ડરને શેર વેચી દે, પોતાનું લેણું વસૂલ કરવા એ વેચી દે શેર, ત્યારે તેના મૂળ શેર હોલ્ડરના સભ્યપદનો અંત આવે. જ્યારે પોતે મૂળ શેર હોલ્ડર હોય એનો અંત આવે છે. શું કામ? લેણું વસૂલ કરવા એ કંપની એને શેર વેચે છે તો એના મૂળ સભ્યપદનો અંત આવે છે. રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેરના નાણાં પરત કરે ત્યારે કંપનીએ રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર બહાર પાડ્યા હોય, શરત અનુસાર મુદત પૂરી થતાં કંપની શેર પરત લઈ અમુક સમય માટે જ એને નાણાં પ્રેફરન્સ શેર આપ્યા હોય, એ સમય પૂરો થઈ જાય અને પરત લઈ નાણાં ચૂકવી આપે. પરિણામે શેર હોલ્ડરના સભ્યપદનો અંત આવે. શેર વેચણી રદ કરાવે ત્યારે કંપની ધારામાં જણાવેલ નિયમિત શેર વેચણી માટેની જોગવાઈનો ભંગ થાય, શેર વેચણી અનિયમિત હોય, ગેરકાયદેસર હોય, એની જોગવાઈનો ભંગ થાય ત્યારે અસર પામતા શેરધારકો છે એ શેર વેચણી રદ કરે છે, જેથી તેઓના સભ્યપદનો અંત આવે છે. કંપની સમેટી લેવામાં આવે ત્યારે હવે કંપની પોતાનો ધંધો બંધ કરે કે કંપની જ વિસર્જન કરે, કંપની ફડચામાં જાય, નુકસાનમાં જાય ત્યારે સભ્યપદનો અંત આવે. કેમ કે કંપનીના અંત સાથે જ સભ્યપદનો અંત આવે છે. કંપનીઓના સંયોજન જોડાણ દ્વારા જ્યારે બે કંપની પૈકી કોઈ એક કંપનીનું બીજી કંપનીમાં સંયોજન થાય, બે કંપની છે એ એક જ કંપની થઈ જાય છે, બેમાંથી એક કંપની થાય, સંયોજન થાય ત્યારે બે કંપની જોડાણ કરી નવી કંપની સ્થાપે, બે કંપની જોડાણ કરે અને નવી કંપની સ્થાપે છે ત્યારે અસ્તિત્વ ગુમાવનાર કંપનીના સભ્યોના સભ્યપદનો અંત આવે છે. જોકે અસ્તિત્વ ગુમાવનાર કંપનીના સભ્યો સૂચિત શરતોને આધીન, અસ્તિત્વ જે ગુમાવે છે એ કંપનીના સભ્યો છે એ સૂચિત શરતોને આધીન નવી કંપનીનું સભ્યપદ મેળવે છે. એ સૂચિત કંપનીને આધીન નવું સભ્યપદ મેળવે છે. એટલે કે સભ્યપદનો અંત આપણે 8 પોઈન્ટ દ્વારા સમજ્યા. સભ્યપદ પાઠમાં પ્રકરણમાં સભ્યપદનો અર્થ, વ્યાખ્યા, સભ્યપદ કોણ મેળવી શકે, સભ્યપદ મેળવવાની રીત અને સભ્યપદનો અંત એ આપણે જોયું. અહીંયા આપણું પ્રકરણ પૂરું થાય છે અને આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.
અહીંયા આપણે પ્રકરણ 4 પણ પૂરું થયું અને એસપી વિભાગનો કોર્સ અહીં પૂરો થાય છે. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.